Ресурсы Земли, пространственные, сырьевые и энергетические, имеют предел, к которому человечество стремительно приближается. Сегодняшняя промышленность нарушает естественные процессы и загрязняет окружающую среду вредными веществами. Сложившаяся ситуация ухудшается из-за использования человеком устаревших транспортных систем, которые являются одним из ключевых факторов техногенного загрязнения. Если экологическая обстановка не изменится в ближайшее время, существование человеческой цивилизации будет поставлено под угрозу. До точки невозврата осталось всего 2-3 поколения. Инжиниринговая компания «Закрытое акционерное общество струнные технологии» предлагает комплекс решений SkyWorld, способных предотвратить катастрофу. SkyWorld – это вынесение опасной составляющей земной индустрии на околоземную орбиту, развитие линейных городов и оптимизации транспортной инфраструктуры на Земле, создание комфортных и экологически чистых условий для жизни и возрождения Земли, пострадавшей от деятельности человека. В отличие от Земли, космос позволяет индустрии работать без ущерба для окружающей среды, при этом обеспечивая идеальные условия для производства, неисчерпаемые пространственные, сырьевые и энергетические ресурсы, невесомость и глубокий вакуум. Spaceway – астроинженерная транспортная система многократного использования, позволяющая выводить в ближний космос миллионы тонн полезного груза за каждый рейс. Spaceway позволит создать на орбите Земли новую инфраструктуру – научные лаборатории, электростанции, производственные кластеры и многое другое. Орбитальное производство открывает перед человеком новые возможности в металлургии, солнечной энергетике, добыче полезных ископаемых. Благодаря переносу вредной промышленности в ближний космос на Земле станет возможным создание новых, более комфортных условий для жизни. Линейный город Skyway – это форма расселения людей, распределения производственных, административных, культурных, финансовых и других объектов, пространственно объединенных в линию большой протяженности и связанных между собой высокоскоростным, безопасным и экологичным транспортом. Благодаря коммуникациям нового типа в городе создается комфортная жилая среда, в которой поверхность Земли принадлежит пешеходам и зеленым растениям. Линейный город Skyway может быть возведен на пустынных, заводненных и труднодоступных для строительства территориях, в том числе со сложным рельефом, а также на морском шельфе. При строительстве линейных городов используется технология создания автономных, экологически чистых систем жизнеобеспечения – экодомов Skyway. Такие конструкции обеспечивают бережное отношение к окружающему миру и разумное использование каждого сантиметра земли. За счет возобновляемых источников энергии в экодом поступают тепло, электричество и горячая вода. Для озеленения крыш, территорий вокруг домов, пустынь, а также территорий, пострадавших от деятельности человека, компания разрабатывает технологию производства гумуса, плодородной почвы черноземного типа, насыщенной полезными минеральными веществами. Гумус Skyway позволяет значительно увеличивать плодородность, восстанавливать деградировавшие почвы, обеспечивая на них разнообразие флоры и возможность их использования в сельскохозяйственных целях. Благодаря размещению струнных магистралей Skyway над поверхностью Земли и применению экологически чистых источников энергии сводится к минимуму вредное воздействие транспорта на окружающую среду. Выделенные транспортные линии и автоматические системы управления делают транспорт Skyway наиболее безопасным для всех участников движения. Skyway дает возможность быстро, комфортно и безопасно передвигаться в городе, между городами, странами и континентами. Первые шаги к воплощению идеи SkyWorld делаются уже сегодня. Над реализацией проекта транспортных систем Skyway трудится коллектив единомышленников, более 700 человек. Дизайнеры, конструкторы, архитекторы и многие другие. Цикл работ по изготовлению подвижного состава осуществляет специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством. Специалисты производственного комплекса проводят выпуск, тестирование и отладку технологических решений и основных ноу-хау Skyway. Начиная с 2015 года на территории Республики Беларусь функционирует экотехнопарк, действующий центр инновационных разработок, демонстрации, испытаний, производства, сертификации и последующего совершенствования технологий Skyway, а также развития агроэкотехнологий. Транспортные системы Skyway – это начало реализации масштабного проекта SkyWorld, цель которого – сохранение планеты Земля для своих потомков.
Je ne sais pas si vous aviez le son. Bonsoir, bonsoir les amis. Oui, je suis bien là. C'était le temps de faire une petite manipulation, mais vous savez, les boutons, des fois, il faut donner des autorisations supplémentaires. Alors on clique, et puis en fait, on ne retrouve plus la page, et voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Bon, bah écoutez, bah, c'est toujours un peu les mêmes qui sont là, hein, donc bonsoir. Son correct? Ah, bah ça c'est magnifique. Merci mon ami. Bon, alors ce soir à nouveau, on va essayer de parler un petit peu du back-office Skyway, notamment. Il faut le dire, il y a peut-être des sujets que je n'ai pas traités depuis un petit bout de temps. Il s'agit notamment du paiement par carte bancaire, parce qu'il y a des gens qui, ma foi, peuvent ou ne peuvent pas. Parce que c'est quand même assez important de préciser quelque chose dans ce domaine. Vous savez, aujourd'hui, on accuse souvent les sites Internet tels que Skyway Capital de ne pas autoriser les cartes bancaires, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Seulement, ce n'est pas Skyway Capital qui refuse les cartes bancaires, pensez donc. Le but, justement, d'une plateforme comme ça, c'est d'accueillir le maximum de fonds. Alors pourquoi ferait-on des blocages comme ça subitement? C'est assez incohérent. Ce sont les banques, malheureusement, qui font des blocages. Si vous regardez les processeurs de paiement tels que ADD Cash ou PayPal, par exemple, si vous avez déjà essayé d'ouvrir un compte en Afrique, un compte PayPal, ben on vous refuse. Vous voulez prendre un compte ADD Cash, vous pouvez l'ouvrir. Mais quand vous voulez faire la vérification et que vous tapez par exemple Côte d'Ivoire ou Bénin, ben ça va vous dire ce pays n'est pas accepté. Mais pensez-vous très sincèrement que ce sont les processeurs, je veux dire que ce sont les sites qui prennent l'argent comme Skyway Capital, qui font appel à des plateformes? Pensez donc que c'est eux qui vont vous bloquer vos cartes bleues? Pas du tout. Pas du tout. C'est simplement le système bancaire international qui, dû au nombre de fraudes, c'est ça aussi qu'il faut voir, dû au nombre de fraudes à la carte bancaire et le nombre de retours d'impayés qui se situent sur ces systèmes-là, qui font que, en fait, ils n'acceptent pas certains pays. Ils n'acceptent pas certains pays. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de fraude, il y a trop de cartes volées, il y a trop de choses comme ça. Et donc, du coup, ils bloquent tout. Et ça, alors après, on balance tout sur Skyway Capital. Ouais, mais Skyway Capital, ils prennent pas les cartes bancaires. Mais pourquoi ils prennent pas les cartes bancaires? Mais on comprend pas. Mais est-ce que vous comprenez que c'est pas Skyway Capital? Est-ce que vous comprenez que ce sont les banques et les systèmes bancaires qui refusent que certains pays puissent accéder à cela? Alors c'est vrai qu'il y a des cartes qui passent, mais ceux qui arrivent à faire passer des cartes, ils ont des astuces. Moi, je connais bien un de mes amis ivoiriens qui a trouvé une astuce. Alors, je ne vais pas tout vous révéler de son astuce, mais sachez qu'une chose, c'est que sa carte bancaire qu'il utilise en Côte d'Ivoire n'est pas de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez déjà, ça commence bien. Donc, déjà, quelque part, il est obligé de biaiser pour arriver à son but. Mais voilà les raisons qui font que ça ne passe pas. Et quand vous voulez essayer avec des cartes bancaires sur un site comme Skyway Capital, en fait, parfois, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que vous êtes dans un pays qui est, entre guillemets, répertorié par les banques comme étant un pays pas sûr. Désolé de vous dire les choses en face, mais c'est comme ça. Alors, on passe par ce qu'on appelle un merchant. Alors, un merchant, c'est quoi? C'est une société qui, elle, va prendre tous les risques pour la plateforme. C'est ce que a fait Skyway Capital en faisant appel à la société Impex Trading. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, sur Impex Trading, normalement, on est censé pouvoir payer de n'importe quel pays. Mais je dis bien normalement, on est censé. Parce que même Impex Trading, à force d'avoir tellement d'impayés et tellement de retours d'argent, de gens qui payent finalement, puis en fait, l'argent, il s'en va dans quelques jours, c'est tout des pertes que doivent assurer ce genre de société. Des pertes qu'ils sont obligés de financer de leur propre poche si jamais ils ne font pas attention. Donc, s'ils refusent votre carte ou s'ils refusent votre système de carte, c'est pas forcément parce que c'est vous qui avez fraudé, mais c'est parce qu'il y a tellement d'autres gens qui fraudent et qui font des choses dans votre pays que finalement, les systèmes bancaires tels qu'ils sont
refuse certains pays. Voilà un petit peu grosso modo l'histoire de ces refus et le pourquoi du comment que les cartes bancaires ne sont pas acceptées dans tous les pays. Mais ce n'est pas Skyway Capital qui refuse votre carte bancaire, tout au contraire, ils seraient les premiers à les accepter, à condition que le système qui leur permet d'encaisser veuille bien accepter votre carte, ce qui n'est pas le cas. Alors, vous allez me dire, oui, mais Visa, ils sont partout, Visa International, Visa, ils sont dans tous les pays. Oui, mais celui qui émet la carte, c'est une chose, mais celui qui l'utilise et réceptionne l'argent via cette carte, c'est autre chose. Vous voyez, le système Visa est international, mais il fonctionne dans la mesure où c'est sécurisé dans un pays où il n'y a pas Watt 1000 fraude à la carte chaque seconde. Voilà, c'est un peu ça le problème. Alors, je vais vous expliquer quand même ce soir dans mon exposé comment on alimente et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme système de carte bancaire. Alors, il y en a deux qui existent sur Skyway Capital. Vous pouvez tester les deux, hein, parce que des fois qu'il y en a un qui fonctionnerait mieux que l'autre. Alors, c'est aussi déjà arrivé par le passé que ce soit au petit bonheur la chance. Il est aussi déjà arrivé qu'il faille faire une opération spécifique. Cette opération spécifique consiste à contacter le support et dire que la carte bancaire ne passe pas. Et on pouvait à un moment donné vous demander les 4 premiers chiffres et les 4 derniers chiffres de la carte et les transmettre au système qui permettait de débloquer la situation. Je pense qu'à certains moments, ce système peut encore exister et est encore possible à condition que le support en question veuille bien le faire. Mais ça peut être une solution et j'ai déjà moi-même fait des tests sur certaines plateformes, sur certains supports, mais pas récemment, hein, je vous avouerai, avec une carte étrangère, par exemple, qui venait du Cameroun. Et oui, c'est pas parce que je suis blanc que j'utilise pas des cartes du Cameroun, mais je ne fais pas de trafic, c'est simplement des membres qui m'avaient confié leurs cartes pour voir si je pouvais payer, moi, depuis la France, parce que leur connexion était trop faible et qu'en fait, ils sont obligés d'aller au cybercafé et encore, ça fonctionne pas bien. Donc, le but était de faire des paiements depuis la France où nous avons des connexions qui sont plutôt très stables, surtout quand on utilise la fibre comme moi et on n'a pas trop de problèmes de connexion tels qu'on peut les rencontrer en Afrique. Donc, pour redire que effectivement cette carte camerounaise que j'avais utilisée, eh bien, il a suffi de donner les 4 premiers chiffres et les 4 derniers chiffres au support, en leur expliquant que ça passe pas. Hein. Alors bon, ils disent oui, d'accord, on va essayer de vous aider. Alors je garantis pas que ça fonctionne encore, hein, parce qu'encore une fois, je suis pas du support. Hein, moi, je suis un simple membre qui essaye de vous dépatouiller et de vous expliquer des choses, parce que on pratique le back office depuis 2016 pour ma part, et que maintenant en 2019 ça fait quasiment 3 ans et que du coup voilà, on s'y connaît un peu et on sait comment ça fonctionne. Donc c'est une solution d'aller donner au support les 4 premiers chiffres et les 4 derniers chiffres de votre carte bancaire. Maintenant, pour alimenter un compte, je vais vous montrer encore une fois comment on le fait. Donc on clique sur transactions monétaires. Alors ça par contre, ça aussi c'est une toute petite parenthèse, c'est que si vous voulez acheter un pack ou que vous voulez tout simplement payer votre mensualité, on crédite d'abord en premier le compte. C'est surtout quand on veut acheter un pack au début. Il est très conseillé de faire le nécessaire en cliquant d'abord sur les boutons qui permettent d'alimenter le compte et seulement après de payer ce qui doit être payé. Donc, on va aller sur transactions monétaires. On va découvrir ici une rubrique qui s'appelle alimenter un compte. Et on va cliquer tout simplement sur la case pour mettre le chiffre du montant qu'on veut créditer. Attention à certaines choses, notamment les packs que vous avez sélectionnés. Donc, c'est-à-dire qu'avant de créditer l'argent, regardez bien ce qu'il faut faire et le montant qu'il faut créditer. Parce qu'il arrive aujourd'hui encore qu'il y ait des gens qui ne créditent que la moitié
et après se rendre compte qu'il fallait payer un double paiement au début pour pouvoir bénéficier d'un bonus. J'augmente un peu le son, c'est normal. Ces gens-là n'ont pas fait attention qu'il fallait créditer. Par exemple, ils veulent prendre un pack à $50 par mois et n'ont pas compris que pour avoir le bonus, il faut créditer $100 au début, ce qui leur permet d'avoir des parts gratuites. Mais tout le monde ne le voit pas. Et du coup, ils créditent 50 et puis quand ils veulent prendre le pack, ben, il manque $50. Donc, attention à bien lire avant. Je dis ça aussi pour les gens qui me regardent sur ce webinaire en replay, parce que maintenant, ben, il y a certains jours des replays, sauf quand c'est un sujet visiblement qui touche à la crypto-monnaie. Là, visiblement, Skyway ne met pas en ligne mon webinaire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait 3 fois déjà un webinaire sur la crypto-monnaie. À chaque fois que je parle de la crypto-monnaie, comme par hasard, on nous dit que ça n'a pas fonctionné. Alors, on ne sait pas pourquoi. Mystère, boule de chewing-gum, comme on dit. Non, c'est boule de gomme, mais bon, c'est pas grave. Bon, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, c'est peut-être un pur hasard. Mais bizarrement, à chaque fois que j'ai opté pour parler des Skyway Tokens, le replay, il n'a jamais fonctionné. Alors que j'ai fait une webconférence il n'y a pas longtemps sur Skyway Capital et des questions-réponses, eh bien, le lendemain, presque même pas le lendemain, le replay était déjà en place. Bon, enfin voilà, c'est un autre sujet. Bref, donc on va revenir à nos moutons. On disait que vous alimentez le compte, donc vous placez le montant qu'il faut dans la case là que je vous montre sur le slide. Et maintenant, ensuite, il y a marqué alimenter le compte. Mais ça, c'était avant, il y avait marqué alimenter le compte parce que j'ai pas trop changé mon slide. Ça change rien, il y a un bouton bleu, vous cliquez dessus et maintenant il y a marqué former la facture. Bon, former la facture, déjà, former, on la façonne, ou alors on la fabrique, ou alors on la génère. Voilà, générer la facture. Voilà, c'est plus le mot qu'il aurait fallu mettre. Mais là, eux, ils disent former la facture. Bon, alors donc on va former la facture. Donc vous mettez le montant dans la case, vous formez la facture, et du coup, eh bien, vous allez vous retrouver avec ceci devant les yeux. Alors, c'est pas exactement ceci parce qu'à une époque, vous aviez un peu tous les processeurs de paiement qui étaient là pêle-mêle, et je trouvais ça personnellement très bien. Je pense que pas mal de gens, on ne sait pas qu'on est vieux jeu, mais quand c'était bien, faut le dire. Et maintenant, c'est en ligne, il faut chercher. Il y en a, ils trouvent pas. Il y a des onglets. La crypto-monnaie est dans un coin, les autres trucs sont dans un autre coin. Enfin bon, bref, c'est pas top. Il faut chercher. Il y a des gens qui cherchent, ils trouvent pas les agrégats de paiement, oui, ouais, enfin voilà, pourquoi pas les fruits et légumes. Bref, c'est pas aussi bien qu'avant. Avant, on avait tous les processeurs de paiement, ils étaient sous nos yeux, et les Perfect Money et les autres. Pareil, à un moment donné, quand ils avaient instauré les petites rubriques, il y avait des gens qui cherchaient Perfect Money, ils disaient ah, il a disparu Perfect Money. Maintenant, il n'avait pas disparu. En fait, il était juste dans un onglet à côté et sur lequel il fallait cliquer. Bon, enfin bref, donc vous choisissez votre carte bancaire. Sachez tout de même qu'il y en a 4 des cartes bancaires qui sont citées, et je vous invite à regarder avant de payer, parce que vous pouvez très bien revenir en arrière. Vous pouvez cliquer dessus pour savoir lequel correspond à quoi. Alors, il y en a un qui correspond à CoolPay. C'est le système Uniteller russe qui, en fait, propose une carte bancaire et qui fonctionne plutôt bien. Plutôt bien pour qui? Plutôt bien pour les Européens. On va dire les choses clairement. Très certainement pour les Russes, ça c'est certain. Et ça fonctionne peut-être un peu moins bien pour d'autres pays. Uniteller est plutôt pas mal, mais ça s'appelle aussi CoolPay. Pour savoir lequel c'est, vous cliquez sur Visa où il y a marqué uniquement Visa. Même si mes images sont pas à jour ou qu'elles sont un peu vieillottes, ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Vous cliquez sur Visa. Alors il y en a un, c'est Visa Mastercard, l'autre c'est Mastercard, et l'autre c'est Visa Mastercard Orange, je sais pas comment ça s'appelle. Et l'autre ça s'appelle Visa tout seul. Donc là vous avez Visa tout seul, vous cliquez dessus, là normalement en général c'est CoolPay. Donc CoolPay, mais ça veut pas dire parce qu'il y a que le logo Visa qu'ils prennent que le Visa. En fait ça veut rien dire du tout.
Le logo, c'est simplement pour savoir le repérer, de savoir que le logo Visa tout seul, ça vous permet de tomber sur CoolPay. Et puis après tout, vous cliquez dessus et vous allez bien voir ce qui va s'afficher. Donc voilà. Donc, si vous tombez sur ce formulaire-là, ça veut dire que vous n'êtes pas chez CoolPay. Je le répète, parce que des fois qu'il y en aurait qui n'entendraient pas et qui auraient mal compris. Si vous tombez sur ce formulaire en cliquant, vous n'êtes pas chez CoolPay. D'accord? Vous êtes chez Impex. C'est marqué d'ailleurs. Vous passez sur le site du système de paiement Impex. Voilà, d'accord? Donc là, c'est écrit. Et on vous donne notamment des instructions pour savoir comment vous allez payer. Mais ça, moi, la page là, en fait, je vous conseille de cocher la case en bas et de dire j'accepte les termes, et puis de passer à mon explication, qui sera, à mon avis, beaucoup plus intéressante que de lire la page et de ne rien y comprendre. Donc, pour la première fois, vous tombez sur ce formulaire, une fois que vous avez coché la case en bas et que vous êtes d'accord avec les termes et conditions. Impex Trading est donc un prestataire externe à Skyway Capital qui traite les paiements. Donc, Impex Trading est une société qui n'appartient pas à Skyway Capital. C'est comme si vous disiez, moi, j'utilise ma banque, mais c'est ma banque, elle m'appartient. Elle ne vous appartient pas, la banque. C'est un prestataire de service. C'est quelqu'un qui gère votre argent et vos moyens de paiement. Donc là, c'est pareil. Impex Trading gère de l'argent et des moyens de paiement en réception pour redonner l'argent à Skyway Capital. Comprenez-le bien, parce que ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils confondent les systèmes de paiement qui sont présents sur les sites et les sites en eux-mêmes. Ils pensent que tout est la même chose. Donc, en fait, quand vous allez chez Amazon, eh bien, pour donner qu'un exemple, vous allez chez Amazon, donc, les cartes Visa, tous les systèmes de paiement, PayPal, etc., qui sont présents sur Amazon, ça appartient à Amazon. Vous mettez tout le monde dans le même sac. Ben non, désolé. Ben là, c'est pareil. C'est important de le préciser parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que quand ça fonctionne pas, surtout quand ça fonctionne pas, que c'est Skyway Capital qui fait la pluie et le beau temps auprès des systèmes de paiement. Voilà. Donc maintenant que c'est dit, on va se reconcentrer sur Impex Trading, qui est donc un prestataire externe. Donc vous avez d'un côté CoolPay, qui est Uniteller, qui est un système de réception de cartes russes, et vous avez Impex Trading, qui eux, je crois, sont plus anglophones, et qui jouent un peu le rôle de merchant, comme on dit, c'est-à-dire que c'est eux qui vont récolter l'argent, mais ils vont aussi prendre tous les risques vis-à-vis des impayés et vis-à-vis des cartes qu'ils vont accepter. C'est pour ça que certaines vont être acceptées et certaines autres vont être refusées. Savoir lesquelles sont acceptées et savoir lesquelles sont refusées, on n'en sait rien. C'est le schmilblick de Impex Trading. Et c'est le schmilblick de CoolPay. C'est leur mix, c'est leur façon de voir et c'est leur façon de traiter les cartes à travers le monde. Donc s'inscrire sur ce site, qui est indépendant de Skyway Capital, il faut donc éviter d'utiliser les mêmes identifiants que votre compte Skyway Capital. Pourquoi? Parce que ce site est un site étranger à Skyway Capital. D'accord? Si vous allez sur votre compte bancaire en ligne, par exemple, et que vous avez des codes d'accès pour aller à votre compte bancaire, vous n'allez pas non plus aller donner votre numéro, vos identifiants sur le site de vente de chaussures d'à côté, alors que ce sont les identifiants de votre banque. Il y en a qui peut-être qui le font, mais on ne le fait pas. Donc, ne donnez pas à Impex Trading les coordonnées de votre compte Skyway Capital qui doit, normalement, si tout va bien pour vous, comporter de nombreuses parts dans la mesure où ça fait très longtemps qu'on est là et qu'on continue à en acheter. En tout cas, c'est mon cas. Donc, on ne donne pas la clé du coffre-fort aux voisins.
Donc, ne mettez pas dans Impex Trading vos identifiants Skyway Capital. OK? Maintenant, une fois qu'on est sur ce formulaire, on nous demande de rentrer. Login, ça veut dire rentrer. Mais on n'a pas de compte. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et c'est là le hic. C'est qu'il y a tellement de gens qui vont mettre ici pour rentrer les identifiants de Skyway Capital. Et ça va leur dire que ça n'existe pas. Et on se dit, je comprends pas. Je veux rentrer là-dedans, mais en fait, je n'y arrive pas. C'est tout à fait logique, chers amis, parce que c'est le site de Impex Trading et non pas le site de Skyway Capital. Je le répète, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont toujours pas entendu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un compte chez Impex. Vous voyez la nuance? C'est que là, quand on arrive chez Impex Trading, il faut créer un compte chez eux. Donc, pour créer un compte, on va cliquer sur Sign Up. D'accord? Il se trouve tout en bas, un peu caché. Vous cliquez sur Sign Up et vous allez créer votre propre compte Impex Trading. Oh, mon Dieu. Tout ça à remplir. Et oui. Vous créez un compte comme dans n'importe quel autre site. Vous créez un compte et quand vous créez un compte, on vous demande vos renseignements. On vous demande votre numéro de téléphone, on vous demande le pays où vous habitez, on vous demande de taper la ville, votre nom de famille, votre prénom ou vos prénoms, si vous en avez 4, 5, 6, 10. Et on vous demande aussi de choisir un mot de passe. Donc, je reprécise encore une fois, ne mettez pas les identifiants Skyway Capital. C'est un autre site sur lequel vous êtes en train de vous inscrire. Donc, vous ne mettez pas vos identifiés Skyway Capital. Ça fait déjà au moins 10 fois que je le dis, mais c'est tellement important qu'il y a tellement de gens qui le font encore et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas après. D'accord? Ou pourquoi, par hasard, il y a quelqu'un qui est rentré dans leur compte alors qu'ils n'ont jamais donné les codes. Bon, alors, une fois que vous avez rempli tout ça, en bas, vous cochez la petite case et vous signez en bas, vous cliquez sur Sign Up de telle manière à créer un compte Impex Trading qui n'a rien à voir avec CoolPay. OK? Voilà. Et à ce moment-là, après l'inscription, vous avez donc une page qui est aussi susceptible de s'afficher avec un bouton Pay. Mais je vous déconseille de l'utiliser tout de suite comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est absolument refermer la page qui est là et repartir de zéro depuis le site Skyway Capital. Donc, je vous rappelle encore une fois, pour bien comprendre l'astuce, quand vous êtes arrivé à ce stade et que vous avez rempli votre formulaire chez Impex Trading, vous allez avoir apparaître cette page avec un bouton Pay. Ne l'utilisez pas directement comme ça parce qu'en fait là, l'information que vous avez émise au départ, c'est-à-dire le montant que vous vouliez créditer sur Skyway Capital, n'a, du fait que vous n'êtes pas logué sur le site Impex Trading après cette demande, puisqu'il fallait d'abord créer un compte, en fait ne prend pas en compte ce que vous vouliez faire au départ. Donc ne le faites pas, fermez tout ça, refermez, quittez le site et recommencez depuis le début. Recommencez depuis ici. Voilà. Donc vous allez au back-office chez Skyway Capital, vous retournez dans votre compte, vous replacez le montant que vous deviez payer, voilà, dans la case, et vous recliquez sur Former la facture. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez bel et bien une de celles qui vous ramènera de nouveau sur Impex Trading. D'accord? Donc, de toute façon, il y en a 3 qui amènent sur Impex Trading et il y en a un qui amène sur CoolPay. Donc, la plupart du temps, quand vous cliquez dessus, sauf celui qui est en haut à gauche, qui est CoolPay, les 3 autres, c'est Impex Trading. Et vous allez cette fois-ci de nouveau tomber sur cette page qui vous demande vos identifiants Impex. C'est là que vous allez rentrer les identifiants que vous venez de créer il y a quelques instants. D'accord? Donc là, vous êtes maintenant sur ce formulaire, sur lequel vous voyez toujours le bouton Sign Up en bas à droite, mais comme vous avez déjà maintenant Sign Upé
c'est-à-dire que vous avez déjà créé un compte, eh bien, on vous demande les identifiants de votre compte Impex Trading. OK? Et là, du coup, vous rentrez à l'intérieur et là, vous allez retrouver le fameux bouton Paye. Vous allez cliquer dessus et là, cette fois-ci, le montant va bel et bien s'afficher. Le montant que vous avez mis dans la case de Skyway Capital va s'afficher ici avec l'option orange, l'option carte orange qui fonctionne aussi bien avec Visa que Mastercard. Ça aussi, c'est important de le préciser. C'est pas parce qu'il y a un logo qui a marqué Visa ou qui a marqué Mastercard que ça n'accepte pas les deux. Les deux systèmes sont aujourd'hui reconnus et fonctionnent sur les plateformes de paiement. Donc, ne prenez pas garde aux logos qui sont présents, mais beaucoup plus au système en lui-même qui accepte toutes les cartes que vous lui proposez, que ce soit une Visa ou une Mastercard. Là, on vous donne le récapitulatif de votre transaction et on a rajouté, bien évidemment, les quelques petits frais que va poncter Impex Trading au passage. Et ensuite, vous allez remplir les données de la carte bancaire parce qu'une fois que vous aurez cliqué sur le bouton, voilà ce qui va s'afficher. Et là, vous voyez, par exemple, pour 50 $, il y a 51,99 $, donc il y a 1,99 $ qui sont ponctés pour les frais qui vont aller à Impex Trading. Ce sont les frais de transaction. Donc, il est important, selon aussi les règles de Skyway Capital, à ce que le porteur de la carte soit bien le détenteur du compte Skyway, parce que ça, c'est comparé. Pour ceux qui n'ont pas compris, il s'agit de mettre le nom et le prénom qui se trouvent dans le compte Skyway Capital. Si ce n'est pas le même, le système risque de vous reconnaître et de vous dire que la transaction ne passe pas. Tout simplement parce que vous n'avez pas mis le nom et le prénom qui figurent dans le compte Skyway Capital. C'est important de le mettre parce que c'est celui-là qui correspond à votre compte et que vous savez que vous ne pouvez pas payer pour quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre ne peut pas payer pour vous. C'est une sécurité. Donc, dans la case du bas, et là, attention, vous êtes sur Impex Trading. Sur Impex Trading, on fait l'inverse de ce qu'on fait sur CoolPay. Sur CoolPay, on met d'abord le numéro de la carte. Ici, sur Impex Trading, ils ont inversé le formulaire et vous devez mettre d'abord le nom et le prénom. Et c'est dans la deuxième case en dessous que vous devez mettre le numéro de la carte bancaire, sans espace. Alors que sur CoolPay, vous pouvez mettre les espaces. Et puis, on vous demande, bien sûr, les 3 derniers chiffres qui se trouvent au verso de la carte. Et ne faites pas comme un monsieur dans un magasin l'autre jour qui a dit « Oh, ben, ils m'ont demandé les 3 numéros de la carte derrière, je leur ai pas donné, hein, mais ils n'ont pas voulu de mon paiement. » Ben oui, c'est normal. Si vous mettez pas les codes de sécurité pour payer, ben ça paiera pas. Hein. C'est comme si quelqu'un ramassait votre carte dans la rue ou une photo de la carte et puis qu'il va l'utiliser. S'il n'a pas les 3 chiffres qui sont à l'arrière, ben voilà. Le monsieur en question qui était dans un magasin, il m'a bien fait rire parce qu'en fait, il a dit à la caissière, alors le mien, il racontait sa vie, il racontait à la caissière qu'il voulait faire un paiement sur Internet, puis qu'en fait, les 3 derniers chiffres qui se trouvent sur la carte derrière, ben, en fait, il les avait effacés. Parce qu'il voulait pas les donner. Donc, il les a effacés sur sa carte, je sais pas comment, il les a grattés ou il a passé, je sais pas quoi, un produit. Et en fait, ça les a effacés, les 3 derniers chiffres derrière. Et du coup, il les a plus. Et comme il les a plus, il pouvait pas payer sur Internet. Et il a dit, de toute façon, je veux pas les donner. Mais si on vous ne donnez pas les 3 derniers chiffres, en fait, votre carte ne passera jamais, jamais les amis. Enfin, c'était pour répondre à ce fameux monsieur, mais enfin bon, il n'est pas là, mais c'était juste histoire de dire qu'il faut bien donner tous les codes de sécurité si vous voulez faire un paiement sur Internet. Et puis une fois que vous avez terminé, et que ça a été validé, hein, parce que ça aussi, il faut que ça se valide, pour que vous puissiez avoir une validation positive, eh bien vous allez avoir cette fameuse page qui s'affiche en russe, sur laquelle il y a 2 liens. Donc il y a un lien à droite et un lien à gauche, on se demande lequel il faut cliquer, un des deux. Moi je clique souvent celui de droite, le petit là, Serpa, ou je sais pas ce qui est marqué, voilà. Et vous cliquez dessus et vous allez atterrir sur votre compte directement ici et vous devriez voir le montant crédité. Petite information récente, j'ai remarqué, et parce que j'ai encore fait un paiement aujourd'hui, pas avec Impex Trading mais avec CoolPay,
le montant ne s'affiche pas tout de suite là. Vous êtes obligé de rafraîchir la page pour que le montant s'affiche. Mais à partir de là, si vous êtes en train de payer une mensualité par exemple, il suffit que vous cliquiez sur mes versements et à ce moment-là, vous vous retrouvez sur une autre page. Et comme vous vous retrouvez sur une autre page, ça aura eu le temps de rafraîchir. En fait, le montant, il apparaît tout de suite. Voilà. C'était juste un petit truc pour dire parce que des fois, il y a des gens, ils pourraient penser que ça n'a pas fonctionné. Et puis, ils renouvellent même pas la page, ils essayent de refaire la transaction parce qu'ils pensent qu'elle n'est pas passée. Alors, du coup, ils vont créditer leur compte 2 fois. Mais après, ça fait rien. Si vous avez l'argent sur votre compte en banque, si vous créditez 2 fois, vous paierez 2 mensualités. Mais parfois, ça peut être embêtant parce que si on a prévu un budget et qu'on crédite 2 fois, c'est pas bon. Donc, attention aussi à cette astuce que je viens de vous donner, de rafraîchir votre page si le montant ne s'affiche pas tout de suite pour pouvoir voir réellement votre transaction. Ok? Ok. Bon, allez, Est-ce que Impex Trading prend les clients de tous les pays ou bien y a-t-il une distinction? Non, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pas parce que c'est Impex Trading qu'ils font pas de distinction. Chaque processeur de paiement, quel qu'il soit, que ce soit Impex Trading, que ce soit Uniteller, Coolpay, Perfect Money, ADV Cash, PayPal, etc. Il y a toujours des pays qu'ils ne prennent pas. Il y a toujours des pays. Alors comment ils savent que c'est votre pays? Parce que c'est une carte Visa. Ils ont les numéros. Pensez donc, ils connaissent les numéros, les séries de numéros. Ils attribuent des numéros de séries pour aller dans certains pays. Et c'est comme ça qu'il y en a, ils arrivent à avoir des cartes d'un autre pays et ils arrivent à les utiliser dans les pays où les propres cartes ne passent pas. C'est une petite astuce, en fait. Voilà. Mais on peut pas garantir, on peut pas savoir qu'est-ce qu'ils font. Comme je vous disais, c'est leur schmilblick. C'est leur façon de voir les choses. Si eux, ils considèrent qu'un pays ne passe pas, ils vont l'éliminer de la liste. Et vous aurez beau faire, ça passera pas. À moins que vous ayez une carte bancaire suisse ou que sais-je, que vous avez cherché ailleurs. En fait, voilà, il faut connaître un pays où ça passe. Je sais pas, moi je suis en France, admettons que vous avez une carte bancaire d'une banque française et que vous êtes en Côte d'Ivoire, elle passera. Ne me demandez pas d'ouvrir des comptes en banque, c'est pas mon rôle, je fais pas ça, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, mais c'est juste pour vous dire que il y a des gens qui ont des doubles nationalités, par exemple, j'en connais, des membres Skyway, ou qui ont un compte qui habite par exemple au Bénin et qui ont un compte en banque à Paris. Et donc, ils payent avec le compte en banque à Paris. Et du coup, ne vous inquiétez pas, c'est un moustique qui est passé par là. Et du coup, ils arrivent à payer. Voilà. Ils sont acceptés par les systèmes de paiement. Je sais que c'est toute une histoire, ces cartes bancaires, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est compliqué, mais c'est pas nous qui gérons. Alors, payer sa mensualité, il faut cliquer sur mes versements. Donc ça, vous le savez très certainement, je vous apprends trop rien. Donc, il faut cliquer sur mes versements. Et ensuite, même si c'est pas le même schéma, parce que mon slide est un peu ancien, vous payez votre mensualité en cliquant sur le bouton Régler. Je vous rappelle que si vous voulez payer plusieurs mensualités, vous avez un petit onglet qui vous permet de sélectionner le nombre de mois et de cliquer qu'une seule fois. Parce que, par exemple, s'il y a des gens qui veulent payer 10 fois ou 5 fois, il y en a, ils cliquent 5 fois. Et il y en a, ils sélectionnent l'onglet Payer 5 mois et ils cliquent sur le bouton une seule fois. Bon, ça encore, c'est des astuces qui existent et qui font le travail à votre place. Vous avez donc également le paiement par carte bancaire Baltique, parce qu'au début, il y avait marqué Baltique. C'est tout simplement Coolpay ou Uniteller, comme vous voudrez, vous l'appellerez comme vous voulez. Et il faut donc sélectionner l'un des autres. Sélectionner la carte Coolpay qui vous permet de payer avec ce système-là. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'en haut, c'est écrit Coolpay. Donc, c'est pas la même chose que Impex Trading. Impex Trading, il faut ouvrir un compte
alors que sur CoolPay, vous n'avez pas besoin d'ouvrir de compte. Vous allez me dire, mais alors, quoi ça sert d'aller chez Apex? Mais comme je vous disais tout à l'heure, parfois certaines cartes peuvent passer chez Apex et ne passent pas chez CoolPay, et parfois certaines cartes passent chez CoolPay et ne passent pas chez Apex. D'accord? Parce que Apex Trading, semblerait-il, est plus dans un pays anglophone, je ne sais pas quel pays exactement, et CoolPay, lui, ou Unitellaire, ils sont en Russie. Donc, pour vous donner un exemple, vous aurez du mal à payer sur CoolPay si vous êtes résident des États-Unis. C'est vrai que pas facile de payer depuis les États-Unis en Russie. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Par contre, si vous êtes européen, vous n'avez pas trop de problèmes pour payer sur CoolPay. Ça marche même plutôt très bien. Et ça vous évite d'ouvrir un compte Apex Trading. Voilà. Alors, Visa et Mastercard ont discriminé en Côte d'Ivoire. Cependant, certaines organisations réunissent un service à livrer, c'est notamment les cartes des certificats que ce compte cartes peuvent passer sur Apex. Oui, peut-être que c'est que les cartes de prépaiement qui ne passent pas. Certaines cartes délivrées par des banques passent sur Apex ou passent sur CoolPay. Mais il faut tester. Si c'est des cartes à interrogation, ce à mon avis vous avez la plupart du temps, c'est celles-là qui, à mon avis, ne passent pas. Si vous avez des cartes dites de crédit et non pas des cartes de débit, ça veut dire qu'elles sont liées à votre banque et que votre banque vous fait confiance et qu'elle vous accorde un certain crédit. C'est ce que nous avons comme système en France. C'est notre banquier qui nous accorde un crédit qui souvent se situe entre 2 et 5 000 euros et qui nous fait confiance quant à son utilisation. Parce que si on utilise mal, ben en fait, on est interdit bancaire, personne n'a envie d'être interdit bancaire. Donc, notre banquier nous fait confiance. Si votre banquier dans votre pays vous fait confiance et vous accorde une carte de crédit, eh bien, elle va vous faire crédit même si vous n'avez pas d'argent sur votre compte en banque. C'est un peu ça le principe du crédit. Hein. C'est-à-dire qu'on vous prête en quelque sorte de l'argent, sachant que vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous n'allez pas dépenser à tort et à travers. Le problème étant, c'est que dans certains pays, les gens, s'ils ont des cartes de crédit, ils vont faire comme les pauvres gens en France, qui n'ont pas d'argent, ils vont dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Donc, ça, c'est encore une fois une histoire de service bancaire. Et là, je vous parle de ça parce que c'est la dure réalité pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais c'est la réalité vraiment, c'est ça le truc. Parce que j'ai un assez franc-parler dans ce domaine-là. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas appeler un chat un chat? Si on ne vous accorde pas le passage à la caisse, comme on dit, de ces systèmes bancaires, c'est simplement parce que on ne vous octroie pas l'autorisation de faire usage de votre carte si vous n'avez pas d'argent. C'est ça. Alors c'est un peu malheureux pour vous, mais vous êtes dans vos pays là où c'est pas accepté, trop nombreux à essayer de gruger entre guillemets votre banque en lui empruntant de l'argent que vous n'avez pas. Et c'est ça qui fait que votre pays se situe sur la liste noire et qu'en fait, aucun système bancaire ne veut de vos cartes. Je vous donne mon avis, c'est que mon avis personnel, mais c'est un peu ça, et c'est pour ça qu'on ne vous donne pas de carte de crédit, mais qu'on vous donne des cartes de débit. Voilà, donc si l'argent n'est pas dessus, normalement, ça ne devrait pas passer. Et s'il manque 3 centimes, ça passe pas non plus. Et si la carte elle est répertoriée comme étant des cartes entre guillemets qu'on peut voler à son voisin ou à sa famille ou à je sais pas qui, en fait ça passe pas non plus. Et c'est ça, c'est tous ces petits trucs qui font que dans certains pays les cartes bancaires ne passent pas. Et après on accuse Skyway Capital
Et on dit, ouais, mais sur Skyway Capital, ils n'acceptent pas les cartes bancaires de mon pays. Pourquoi? Ben parce qu'il y a trop de gens qui fraudent. Voilà. Après, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, ben, prenez-en vous au système bancaire, qui, vous le savez bien, amène la danse un peu partout, là où ils sont. Et s'ils ont des jolies façades et qu'ils ont de l'argent, c'est aussi parce que ben justement ils en piquent peut-être un peu beaucoup à tout le monde et qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà. C'est un autre débat, hein. C'est pas le mien, hein. C'est un débat général, hein. C'est pas mon débat à moi, hein. Ensuite, une fois que vous êtes sur CoolPay, où je précise que vous n'avez pas besoin d'ouvrir de compte, là vous allez cliquer sur la petite case, là il faut cocher une case en bas. Ne l'oubliez pas, sinon vous ne pouvez rien faire. Et c'est là que le bouton rouge Next va s'illuminer et vous allez pouvoir aller à l'étape suivante. Pas dit. Je réponds à mon ami Conné. Non. C'est pas sûr. La raison, c'est pas la quantité d'argent qu'il y a sur la carte. C'est la série de la carte. Parce que certaines séries de cartes sont répertoriées comme étant dans ce pays-là. Et c'est des cartes qui sont fabriquées et les numéros sont donnés par Visa. Mais on attribue une série de numéros à un pays. Et quand les gens veulent l'utiliser, on sait exactement dans quel pays ils sont. Et à ce moment-là, on les bloque. Argent ou pas argent dessus. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que cette carte a été volée. Et qu'à ce moment-là, vous l'utilisez à l'insu de la personne à qui vous l'avez fait. C'est ça. Non, c'est peut-être pas la seule raison, hein. Attention, hein, je ne détiens pas la science infuse des cartes bancaires, hein. Je donne juste mon avis parce qu'il y a des gens qui se rebellent et qui ne comprennent pas pourquoi ça marche pas. Pourquoi certains pays sont bloqués. Et c'est à cause de tout ça. C'est à cause de tous ces petits problèmes qui sont engendrés. Et du coup, les systèmes de banque et de cartes font des blocages. Ils disent, si c'est comme ça, bien moi, dans mon réseau, j'ai 70% de fraude, j'ai que 30% des paiements qui passent, les autres, on nous pose toujours des problèmes, on va bloquer le pays. Voilà, c'est une politique. C'est une politique. Une fois que vous avez passé le bouton Next rouge, vous avez donc un carré qui s'ouvre et qui va vous faire 3 propositions. Alors, vous avez carte bancaire en premier. Donc, il y a marqué Bank Card, hein, pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais. Donc, il y a marqué Bank Card. Ensuite, vous avez Kiwi. Kiwi. Et vous avez Euro7. Eh bien, dans ce cadre-là, il faut cliquer sur le premier où il y a marqué Bank Card. Sachant que Euro7 et Kiwi, c'est pas chez vous. C'est essentiellement en Russie et ce sont des guichets, notamment Kiwi et Euro7, où vous pouvez payer en espèces et on vous crédite votre compte Kiwi ou Euro7 de telle manière à ce que vous puissiez payer. Voilà, c'est des guichets qui permettent de récupérer des espèces, des systèmes un peu comme vous avez dans certains autres pays, mais qui fonctionnent avec des téléphones. Voilà, là c'est des guichets où on peut donner de l'argent. Une fois que vous êtes sur cette page, vous avez le paiement Kiwi. Je vous montre si vous avez le paiement Kiwi, si vous cliquez dessus. Et si vous cliquez sur Euro7, ça vous donne ça. Comme ça, vous voyez la différence. Et nous, on a dit, on va sur Bank Card. Youpi! Et là, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh bien là, on a le numéro de la carte, c'est le chiffre qui peut être cette fois-ci en premier. Après, vous allez remplir toutes les cases des données de votre carte. Vous allez mettre ensuite sur la deuxième ligne, une fois que vous avez mis le numéro, vous allez mettre la date d'expiration de la carte sur le recto de la carte. Les 3 derniers chiffres au dos de la carte, vous les mettez dans CVV et vous mettez le nom et le prénom qui figurent sur la carte. Vous cliquez sur le bouton violet pour valider. Et c'est là que ça va faire zoom, il y a un truc qui va tourner. Et là, ça va vous dire si c'est accordé ou non. Et là, c'est accordé. Alors là, c'est un petit truc coché vert. Ils ont changé un peu et maintenant, quand la truc se tourne, là, en fait, c'est une espèce de smiley vert qui s'affiche.
et qui vous dit successful. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'affiche. Et si c'est refusé, ben ça vous mettra un smiley qui fait de la gueule, qui fait comme ça, et qui va vous dire que c'est refusé. Voilà grosso modo pour les systèmes donc de carte bleue bancaire. Après, une fois que cette page elle va disparaître, hein, elle s'affiche quelques secondes et ensuite elle disparaît, et vous allez de nouveau vous retrouver sur la fameuse page. Vous allez cliquer sur l'un des deux liens pour vous retrouver dans le back office et afficher l'argent que vous avez crédité. Voilà. Et puis voilà, grosso modo, comment on crédite son argent sur le back office, et ensuite on va sur mes versements comme d'habitude et on va aller payer son pack comme tout à l'heure. C'est un petit peu ce que je voulais vous expliquer. Voilà, et c'est comme ça, je le remets encore une fois, voilà, pour que vous puissiez voir. Et bien voilà. Dans le menu Skyway Capital, cliquez sur la transaction monétaire, puis sur alimenter un compte, donc transaction monétaire, alimenter un compte. Placez le montant à créditer dans la case et cliquez sur alimenter un compte. Sélectionnez le processeur de paiement. Si c'est un paiement via carte bancaire, s'inscrire chez Impex Trading avec le bouton Sign Up en bas à droite. Remplir les cases et ne pas utiliser le même mot de passe que Skyway Capital. Revenir au back-office après inscription sur Impex Trading la première fois et refaire l'opération, alimenter un compte, se loguer sur Impex Trading avec le nouveau login que vous avez créé, cliquer sur le bouton successif jusqu'au formulaire de la carte et valider avec le système 3 Secure. Ah oui, j'en ai pas parlé, en France on a un système 3 Secure qui envoie un code SMS de telle manière à ce que votre banque sache que c'est bien vous qui utilisez la carte. Et ça aussi, c'est une sécurité qui n'existe pas forcément ailleurs. Si il me semblerait que la banque UBA utilise également des codes et a adopté ce système, ce qui permet d'avoir des cartes sécurisées. Voilà. Et ne pas oublier de payer sa mensualité, parce que créditer son compte, c'est une chose, mais payer la mensualité, c'est une autre chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui créditent leur compte, qui reviennent 3 mois après, qui disent « Oh mon Dieu, mon pack il est supprimé ». Ben oui, il est supprimé parce que tout simplement, vous avez oublié de cliquer sur le bouton « Régler » sur la page « Mes versements ». Voilà, tout va bien? Des questions? Non, je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est vrai que, si vous voulez, cette façon de voir les choses, ben, je ne l'ai peut-être pas encore trop abordé auparavant. Et puis que, parfois, ben, j'aime bien vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Parce qu'on accuse toujours à tort Skyway Capital de ne pas faire le nécessaire pour que les gens puissent payer. Or, ce n'est pas Skyway Capital qui pose problème. Merci d'avoir été là avec moi ce soir. Je vais rendre l'antenne, comme on dit, assez rapidement. Merci d'avoir suivi cette soirée de formation. Je reviens la semaine prochaine pour que vous puissiez être là. Et je ne serai pas là les semaines d'après, parce que c'est un peu les vacances aussi, vacances d'été, où les gens partent en vacances. Mais vous avez l'occasion, si tout va bien techniquement, et c'est pas moi qui gère, de voir le replay. Merci à ceux qui m'ont suivi. Et je finis avec ma petite vidéo que j'apprécie beaucoup, qui vous donne eh bien, les petites images belles de Skyway et des constructions qui se font et de tout ce qui se développe. Bye bye les amis, excellente soirée, à bientôt.